जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्छे भगवानंकर अपार करुणार आपण मैंने भलरे थिबे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य पुस्तकर द्वितीय अध्याय विहंग विप्लव विषय वस्तु को आलोचना करवा। आमर लेखक होउचंती महापात्र नीलमणि साहू। तांको विषय टी आलोचना करवा। से होउचंती ओडिया कथा साहित्यर महापात्र नीलमणि साहू को सृजन परिधि बहु विचित्र एवं बर्णिल अर्थात तांकर जो रचना गुड़िक अतीबा विचित्र जहाँकि अद्भुत बोलिकी भी आम कहीपर। कथाशिल्पी जन्म हुए 1926 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख रे एवं तांकर जिला है कटक एवं कटक जिलार नियाली ग्राम रे से जन्म होइतिले। तांको पितांको नाम थिला महापात्र बीरबर साहू एवं मातांको नाम थिला राधिका देवी। बापा हेले किए ना बीरबर साहू एवं माँ हेले राधिका देवी। जीवनर वास्तवता को अविकल भावे तांको गल्परे से स्थानित करछंती, ताकू स्थान देइछंती एवं एथि सहित उत्कलीय संस्कृति को अन्य रूपरागरे उपस्थापन करिवारे जे से थिले धुरंधर एवं सेतिकी विचक्षण मध्य। से कौन करथिले ना उत्कलीय संस्कृति को विभिन्न रूप से उपस्थापन करिवारे से थिले सिद्ध हस्त एवं तांको रचना मध्य मिछ बाघ, सुमित्रार हस, विष्णु माया, अंधरात्र सूर्य, आकाश पाताल, अभिशप्त, गंधर्व इत्यादि गल्प से कौन करथिले ना रचना करथिले। श्रीजुक्त साहू केंद्र साहित्य एकाडेमी, सारला पुरस्कार और साहित्य भारती सम्मान से सम्मानित होइथिले। तांकर एही जो विहंग विप्लव गल्पटी सरकारी पुस्तक रे आगरू पठित विहंग विप्लव गल्प को एठारे कौन करागला ना प्रदत्त करा जायछि। एही गल्पटी गाल्पिक पशुपक्षी वक्तव्य माध्यम वर्तमान सामाजिक जीवनर वास्तव चित्र को से कौन करछंती ना उपस्थापन करछंती। अर्थात यही जो पुस्तक रे आम कौन देखिबा बा यही जो विषय वस्तु रे कौन देखिबा ना पशुपक्षी माध्यम वर्तमान सामाजिक जीवनर वास्तवर चित्र को से उपस्थापन करछंती। ता जदि कहबा पिले माने सरल भाषा रे जदि मु कहबी ताहेले कौन हेछि ना पशुपक्षी को नेकी कौन करा जाउछि तुलना करा जाउछि कहा सहित वर्तमान सामाजिक परिवेश रे बसवास करथवा जो मनुष्य मानक सहित। अर्थात मनुष्य मानक कहा सहित तुलना करागला ना पशुपक्षी मानक सहित तुलना करा जाइछि। ताले आमे गल्पटी को पढ़िबा पिला माने थर थर करी 3 थर आंब गछर डाल बसा बांधिलाणी हलदी बसंत। कौन होइछि ना हलदी बसंत देखि पारुथबो पिला माने गछरे बसा करिछि केते थर ना 3 थर। से आगरु 2 थर मध्य बसा बांधितिला एवं तृतीय थर मध्य बांधिछि। मात्र 3 थर जाक बुढ़ा मांकड़ कौन करछि ना सही डाल रे डेई ता बसा को भांगी देइछि। जो डाल रे से घर करिछि बा बसा करिछि सेही डाल रे कौन होतला ना बुढ़ा मांकड़टी रहुतला एवं से बुढ़ा मांकड़ कौन करछि ना ताकू सब बेले भांगी देइछि। जेते काकुति मिनती करी कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा सुनिबाकू नथिला। अर्थात हलदी बसंत रिक्वेस्ट करछि, अनुरोध करछि जे हे बुढ़ा मांकड़ मो बसाटी को माने मु बांधिछि केते कष्ट रे ताकू भांगंतुनी। किंतु ये कौन करछि ना ये केबे सुनिनी किए ना बुढ़ा मांकड़। माँ हलदी बसंत मुंडे चिंता माड़ी पड़ुछि। थर थर कर 3 थर बांधि साराणी किंतु से कौन करछि ना ताकू भांगी दउछि। तेणु ता मुंडरे चिंता। बसंत ऋतु बा आउ केते दिन गले रहिबो एवं साहाड़ा गछ मानकरे फूल कषि धरिलाणी। कौन होइछि ना जेतेबेले बसंत ऋतु आसीबो एवं सही समय रे कौन करबा को पड़िबो ना बसाटा को निश्चित भाव में ताकू बांधिबा को पड़िबो। तेणु साहाड़ा गछ मानकरे मध्य कौन होइछि ना फूल कषि भी धरिलाणी एवं आउ अल्प दिन रे पाची हलदी गुरु गुरु से देखा जीवो। से जो साहाड़ा गछर जो फूल कषि गुड़ा सब कौन होबो ना हलदी हलदी देखा जीवो एवं बुदा मानकरे शगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टह टह निश्चित भाव में देखा जीवो। एवं सेतेबेल को जदि छुआ हो जाइथिबे तेबे सीना सेमानंक कुनी कुनी थंटरे एई सब मिठा पाचिला कोली आधार देव।
ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଫଳ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ପାଚିକି ସେଇଟା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା ଫଳକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆହାର କରିବେ, ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଛୁଆ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବଢ଼ିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖାଇ ଦେଉନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଛୁଆ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବେ, ଯେତେବେଳେ ବସାଟା ଠିକ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ବସାଟାକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କେବେ, ଆଉ ଛୁଆ ଫୁଟିବ କେବେ? ଯଦି ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ଅଣ୍ଡାଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଛୁଆ ଫୁଟିବ କେବେ ଏବଂ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କେବେ ଏବଂ ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ହେବେ କେବେ? କୁଳୁରୁ 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 କୁଳୁ କୁଳୁ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖେ ବସିଗଲା। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟା ଆସିଲା ଏବଂ ମା ପାଖରେ ବସିଗଲା। ତା'ର ହଳଦିଆ ସୁନା ଦେହଟି ଖରାରେ ମଳିନ ଦିଶୁଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖରାରେ ବୁଲିକି ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୋପରେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ନା କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ର ଦେହଟା କଳା ହୋଇଯାଇଛି। କହିଲା, ବୁଝିଲ, ପାଖ ଆଖରେ ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ନା ଗଛ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଖୋଜିକି ପରିଶେଷରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଉ କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲେଣି ଏବଂ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଣ୍ଡାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଛୁଆ କେମିତି ବାହାରିବ ତାର ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଲେଣି, କେତେଟା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? କୌଣସି ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସେହି ନିଆଁଗିଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି? ସେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାହିଁକି ନା ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କା 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 ଶବ୍ଦ ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଡାମରା କାଉ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି କିଏ ନା ଡାମରା କାଉ। ସେ ସବୁ ଶୁଣି ସାରି ସେ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭୀରୁ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ନା ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଭୀରୁ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହଁ। ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରୁନାହ? ତାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହ। ଆମେ କାଉମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରୁନାହୁଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭୀରୁ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରୁନାହିଁ ନା ସେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡାମରା କାଉ କ'ଣ କହୁଛି ନା କାଉମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସବଳ, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ। ଯଦି କିଏ ଆମ ସହିତ ଟିକେ ଭୁଲ କଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଥାଉ, ତା'ର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରିଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆମ ବସାରେ ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଳି ଦେଇଥାଉ, ତା'ର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ନେଇଯାଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରୁନାହିଁ, ଆମ ବସା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସୁନାହିଁ। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ କହ? ତାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲୁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାକୁ ବୁଝଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କଥା ମୋଟେ ବୁଝୁନାହିଁ। ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଗାଇଥାଉ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମ କାମ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆମେ ଗୀତ ବୋଲିଥାଉ। ଆମେ ତ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ନୋହୁଁ। ଆମର କାମ ହେଲା ଗାୟକ, ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଢ଼ି ପାରିବୁ ନାହୁଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୁଭିଲା ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। କାଉ ତା'ର ଡୋଳା ଦୁଇଟାକୁ ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକି କହିଲା, ଓଃ,
ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା ଆସିବା ହେଉ ଆସିବା ହେଉ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ହେଉ। କାଉ ତା'ର ଡୋଳା ଦୁଇଟାକୁ ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକି କହିଲା, ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା ଆସିବା ହେଉ ଆସିବା ହେଉ। ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖେ ବସିଲା। କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ? ଆଉ ସବୁ ଖବର କେମିତି? ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ମହାରାଜ? ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବାର ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ମାଛ ଦୁଇଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଉଛି, ମାଛମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆହାର ମିଳିଯାଉଥିବ। ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ନାହିଁ ହୋ, ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଳି ଗେଣ୍ଟାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। କାହିଁକି? ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ସକ୍ଷମ ବା କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ନା ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ତା ପେଟରୁ ବଳିଲେ ତ ମିଳିବ ଆମକୁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାରର କୋଳି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହିଲା ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଳି ମିଳୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫଳ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ଗାଅ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୀତ। ତୁମର ସେହି ମନ ମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ ସ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନ ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବସନ୍ତର ଆଗମନ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କର, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେବ।